द हरप्रीत सिंह शो के अज के इस एपीसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हाँ तुहाडा होस्ट हरप्रीत सिंह, सरी, ब्रिटिश कोलंबिया, कैनेडा तो। फ्राइडे की शाम है तो फ्राइडे की शाम को 7 बजे असी तुहानूं लैके जाने होने रजाइना, जिथे कि भाई राम सिंह चहला साडे नाल सांझ पाया करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब साडे गुरु ने, तो सानूं उपदेश मिले, सब सिखण को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। पर गुरु ग्रंथ विच की लिखिया गया है, इसनूं समझण दा यतन एक असी कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 सालों तो यही यतन चल रहा है। पहला टैलीविजन ते सी, तो जो तो कोविड-19 का यह करੋਪੀ आई, उस समय तो ही लाइव असी तुहाडे नाल हर फ्राइडे की शाम को 7 बजे ये ट्रांसलेशन जो है लैके हाजिर होने हैं। इस ट्रांसलेशन की विलक्षणता यह हैगी कि इस विच असी इसनूं रिलेट करते हैं अपनी रोज़मर्रा जिंदगी के नाल, ते गुरु साहब जो सानूं उपदेश करते हैं किस तरीके नाल असी उसनूं अपना सकते हैं। सो असी गलबात जो पिछले हफ्ते चल रही सी, उस विच सोहेला का तीसरा शब्द जिहड़ा सी वो समाप्त होया सी। सो अज असी चौथे शब्द में गुरु साहब सानूं की उपदेश कर रहे हैं, उस बारे जानकारी लवांगे। पर मुख तौर पर पिछली बार जो गल हुई सी कि वड्डी परंपरा नूं चैलेंज करन तो पहला अपने कोल कोई ना कोई लकीर होनी बहुत जरूरी होंदी है, तो यही गुरु साहब ने साबित करके विखाया। सो आओ लैके चलें तुहानूं रजाइना ते अज दा यह सफ़र शुरू करते हैं भाई राम सिंह चहला दे नाल। भाई साहब जी आनूं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी वीडियो, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह वीडियो। सो अज सोहेले का चौथा शब्द जो है उस विच गुरु साहब सानू की कह रहे हैं जी, आओ लैके चलो सानू इस पासे कि किस तरीके नाल असी ये चीज़ नूं समझ सकने हैं ते इसनूं अपना सकने हैं। हाँ जी वीडियो, धन्नवाद तुहाडा, धन्नवाद साडे दर्शकों का। सोहेला साहब की बाणी रोजाना सौण लग्या पढ़न वास्ते गुरु पातशाह का बचन गुरु के गुरसिख निभा रहे ने जी। गुरबाणी नूं जदों भी असीं विचारांगे ਉਹਦੇ ਤੇ निर्भर करेगा साडी अपनी अनुभवता, ਉਹਦੇ अर्थां नूं, सिक्ख्यावां नूं ਅਸੀਂ किस तरीके नाल अनुभव कर रहे हां। हर एक दा अनुभवता दा लैवल अपना अपना है, अनुभव करन दा एंगल अपना अपना है, इसलिए समझ भी अपनी अपनी है। ये शब्द सोहेला साहब का चौथा शब्द है। पहले 3 शब्द धन गुरु नानक पातशाह दे हन ते चौथा शब्द गुरु रामदास साहब जी का है। इस शब्द का टाइटल है राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। गौड़ी राग है जिहड़ा पूर्व दे विच जिस तरीके नाल गाया जांदा सी उस तरीके नाल इस नूं गाया गया। चौथे पातशाह धन गुरु रामदास साहब जी महाराज जी का शब्द है। इस दे रहाऊ पदे विच 2 गल्लां कहियां ने। एक शब्द वरते अंजुली। अंजलि हुंदा है जदों कोई गरीब, लाचार, निमाणा दूसरे तो कोई वस्तु प्राप्त करता है तो इस तरीके नाल अगे हथ करता है, उन्होंने कहते हैं अंजलि, बुक। पर इत्थे गल मन दी कीती गई है, शरीर दी नहीं है। शरीर दी अंजलि की है, शरीर दा बुक की है, शरीर दा मंगण दे लई प्रिपेयर होना की है कि मन दे विच इच्छा होवे कि मैं एक बख्शिश मंग रहा, जिस बख्शिश दे नाल मैनूं जिउणा आ जाएगा। उसनों सतगुरु जी कहते, धन गुरु रामदास साहब जी महाराज कहते, तेरी जिंदगी का सब तो बड़ा पुण्य का कर्म है, भला कर्म है, कर साधु अंजलि पुण्य बड़ा है। इस मन नूं गुरु रूपी साधु दे अगे अंजलि करनी आ जावे, मंगना आ जावे। दूसरी बात जी, मंगण लग्या कर डंडौत पुण्य बड़ा है। लिखण विच डंड उत्त लिखिया हुंदा है, जिथे मुक्ते अखर नाल ऊड़े नूं औंकड़ आ जांदा है, ਉਹ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕਨੌੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੌਤ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਡੰਡ ਉੱਤ। ਮਨ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਆਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। मेरे मन दे अंदर क्रोध भरिया पिया, थोड़ा बहुत मौका बने तो सही, थोड़े जे हालात बनते सही, एक क्रोध दी अग निकलती है जी। एज ए ह्यूमन बीइंग ये चीज साडे अंदर भरी हुई है। अंदर स्ट्रेस बन जावे तद भी निकलेगा जी।
ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਦ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹਲਟ ਹੋਣ ਸਹੀ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਡਾਂਡੋਤ ਸ਼ਬਦ ਯਾਨੀ ਡੰਡੌਤ, ਡੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ ਮਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਖਾਂਸੀ, ਹੂੰ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਹੋਏਗੀ? ਨੋ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਾਂਸੀ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਣਪ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇਰੀ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭੀ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਭੀ ਮਨ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਹੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਅੰਦਰ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਲਕਾਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਗਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਚਲੋ ਪਲੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਪੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਹੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ, ਮੇਰੇ ਕੁੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੁੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਿਲਾ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਫਿਸ ਪਾਰਟੀ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚਸ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼, ਲਾਜਵਾਬ ਖਾਣਾ, ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਸਟਾਫ, ਸਪੇਸ਼ੀਅਸ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ, ਖੁੱਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਕਰਾਓ। ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਜੇਰੇ ਸਟੋਨ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ। ਘਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਾਰਜੀਅਨ ਮਾਡਰਨ ਲੁੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇਰੇ ਸਟੋਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਬਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਸਟੋਨ ਟਾਈਲਸ, ਅਰਬਨ ਸਟੋਨ, ਮੋਲਡਿੰਗਸ, ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼, ਪਿਲਰਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
25 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਡ ਟਾਈਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ। ਕਾਲ ਕਰੋ 6046149231 ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ यूनिट नंबर 500, 1515 Broadway Street, Port Coquitlam. My name is Jeevan Bath, and I'd like to tell you why you should purchase your next vehicle from Suki Bath Motors. Suki Bath has been selling quality pre-owned vehicles for 37 years. All of our vehicles come with a certified inspection report, and history reports are available for all vehicles. All of our sales staff is fully licensed. We promise to give you the best customer service experience. Last but not least, we provide financing for everybody, regardless of your credit situation. Visit sukibathmotors.com today. Karen thought she won a gift card, but we had a much bigger surprise for her. We rise by lifting others. Basant Motors. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸਮਈ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਖੋਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਸਨਿੰਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਕੈਥਰੀਨ ਸੈਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਰਜੀਆ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬੈਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ LMI, PR ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ, PNP ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੀਜ਼ਾਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਅਪੀਲਸ ਆਦਿ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 6046895444। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੈਗਮੈਂਟ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 6045076666। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਹੀਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੰਦਾ ਅਹੀਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਹੀਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲਾ, ਰਜਾਇਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। तो ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਓ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ। ਅਗੇਨ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋਏ TV ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖੂਨ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਸੋ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਕਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫਾਈਨਲ ਵਰਜ਼ਨ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਂਗਲ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਜੋ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਮਾਲ ਪੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੀਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜੋ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਚੂਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆ ਤੇਰੇ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲਪੂੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਝਲਕਦਾ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਸੇ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੀਨ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਲ ਪੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਮਾਲ ਪੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਲ ਤੋੜ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੋਭ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਕਿਵੇਂ? ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ। ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰੋ, ਲਿਖੇ ਲਿਖਤ। ਪੂਰਬ ਦੇ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਾਈਫ ਸਰਕਲ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ 15, 20, 30 ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ 5 ਦੀ, 10 ਦੀ, 15 ਦੀ, 20 ਦੀ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਨਾ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਬਾਤ, ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਸਮਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਟ ਇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੱਸੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। For close to 50 years, Simpson Thomas has had the privilege
of serving members of the Indo-Canadian community, the victims of car accidents. ਆਰਡਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਬਰਨੀ ਸਿੰਪਸਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਲਈ ICBC ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰੋ 6046898888। Soon the ICBC will be implementing legislation which will severely affect your rights to get a just settlement. We'll be there for you. ਘਰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਸੈਂਚੁਰੀ 21 ਦੇ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਰੀਅਲਟਰ ਵਜੋਂ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਡੋਜ਼, ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ, ਘਰ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ 6048979575 604-897-9575। ਰੈਮੀਡੀਓਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 18 ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਂਥਨੀ ਰੈਮੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵਕੀਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ, ਵਿਲਸ, ਏਸਟੇਟ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਰਜਰਸ ਅਤੇ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰੀ, ਬਰਨਬੀ ਤੇ ਰਿਚਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਨੀਲਾ ਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕੇਸ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰੈਮੀਡੀਓਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 6046889537। ਸ਼ਾਈਨ ਫੈਮਿਲੀ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਰਾਊਨਸ, ਬ੍ਰਿਜਸ, ਡੈਂਟਲ ਇੰਪਲਾਂਟਸ, ਰੂਟ ਕਨਾਲ, ਡੈਂਚਰਸ, ਬੌਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਨੀਰਸ, ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਬੋਨ ਕ੍ਰੈਫਟਿੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫॉर ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਸਮਾਈਲ 6045030200 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਯੂਨਿਟ 370, 7488 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਸਰੀ। ਦਰਦ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6045961774 ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 8035 120 ਸਟਰੀਟ ਡੈਲਟਾ। ਦਰਦ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਆਰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਬਨੀ ਹੋਮਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਰਿਚਮੰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਐਬਨੀ ਹੋਮਸ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6048259295 6048259295। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਨ ਟਾਈਲ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਾਈਲ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਜਬ ਰੇਟਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਮਨ ਨੂੰ 7783163510। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਗਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸੁਚੇਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਚੇਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਐਂਗਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਚੇਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉੱਠਣੇ ਬੈਠਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਚੇਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਚੇਤ ਛੁਪਾਏਗਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਜਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਜ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 95% ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੁਚੇਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ
ਸਟ੍ਰੈਸ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਇਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਐਂਡ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਬਹਰਹਾਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਪਸ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ? ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੈਸਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੁਚਮਤਾ ਦੀ ਗੂੜੀ ਤੰਦ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਬੀ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਇਆ, ਵੀਰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਵੀਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਨ ਅੰਜਲੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੋਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ। ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣਗੇ, ਚੰਗਾ ਸੀਨ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨ ਨੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਾਪਰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਉਸੇ ਸੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਉਸੇ ਸੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਐਂਗਲ ਸਕੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਗੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸੋਚ ਐਸੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਐਸੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਜਲੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਨ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ। ਡੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ, ਉਸ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਣੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਨ ਦੀ ਅੰਜਲੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ। ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਮਨ
ਸਾਕਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਕਤ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਨ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਇਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਰਸ ਮਾਨਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਾਲੇ ਸਾਕਤ ਹੈ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਈਟ। ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਗਲੇ ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਂਝ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜਗ में आए के क्या तुद करम कमाया, ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਗ में ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ 604 603 7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ harpreetsing@gmail.com। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਵ ਅ ਸੇਫ ਈਵਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟੇ ਸੇਫ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਜਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਲਓ। ਖਾਲੀ ਘਰ ਅਨਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਕੋਲਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਟੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਵਾਰਮਥ, ਕਲਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨ ਐਲੀਗੈਂਟ ਟੱਚ ਹੋਮ ਸਟੇਜਿੰਗ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਰੀਟਾ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਟੌਪ ਡਾਲਰਸ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਾਲ 6046576612 ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ anelegantTouch.ca ਤੇ ਜਾਓ। ਘਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਆਓ ਪੈਸੀਫਿਕ ਆਰਟ ਸਟੋਨ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਸਟੋਨ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਸਟੋਨ ਵਿਨੀਅਰ, ਲਾਈਮਸਟੋਨ, ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ, ਮਾਰਬਲ ਆਦਿ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। 2006 ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਸਟੋਨ ਵਿਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟਰ ਹਨ। ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਫਲੋਰਿੰਗ, ਡੈਕਸ, ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ 8585 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 6045905999। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟਰਮਸ ਤੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਫੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1 ਫਲੈਟ ਫੀ ਦੇ ਮਯੂਰ ਅਰੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6047251000 ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ oneflatfee.ca। ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ਵੈਨਕਾਸਾ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਸ, ਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ, ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼, ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਦਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਪੋਰਸਲਨ ਜਾਂ ਸਿਰੈਮਿਕ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਲਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 13042884 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604330 7363 6043307363।